Haste shikla hoda hakotor te hodash namoi tisanani bagai te bo juda juda yapri nahajagi tongo kendro te haste habangni bakhakte abono kitingino phasalo hakotoni shikla te thungmung bedengni bakhakte Nehru Jubo Kendro Tripurani suba subai kaisa panda khlaijaka bubagra khor Robindro Shatobarshiki bobono Yuba Songbad India 2047 panda phaimanjaka Kendro shikla te thungmantri Anurag Thakur ते केंद्र मंत्री प्रतिभा भौमिक त्रिपुरा शिखलाते थंग मंत्री सुशांत चौधरी भारत हाकतर पुइला ओलंपियन जिमनास्टिक दीपा कर्मकार शालका हांकरनी सभाधिपति अंतरा देव सरकार खबैते कुबुनिर नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो देश और दुनिया में युवाओं की ओर ही सबका ध्यान जाता है। और जिस तरह से प्रतिमा दीदी कह रही थी, युवा मानो तेज, युवा माने ऊर्जा, युवा माने नई सोच, युवा माने नए सपने, युवा माने नए लक्ष्य, युवा माने नो नेगेटिविटी, युवा माने इस देश और दुनिया का भविष्य, युवा माने उम्मीद का सूरज। और सूरज अपने लिए नहीं जलते, सूरज खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देने का काम करते हैं। और वही आज का युवा खुद तप कर देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ता है। और जब हम भारत को शिखर की ओर ले जाने की बात करें, और जब मैं शिखर की ओर ले जाने की बात करता हूं तो स्वामी विवेकानंद जी का सपना कि भारत 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बने, दुनिया को नेतृत्व देने का काम करे। स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र नाथ, और एक नरेंद्र का सपना भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। और आज मैं कह सकता हूं, जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, यह अपने आप में भारत में एक ऐसा अवसर है कि हम भारत के गौरवशाली इतिहास को, कला, संस्कृति, साहित्य को दुनिया को बता सकें, दुनिया को उससे अवगत करवा सकें। और यह मौका हमारे युवाओं के पास भी है, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत Y20 का एंगेजमेंट ग्रुप भी है, यानी कि यूथ 20। इसकी मीटिंग्स भी देश भर में होंगी। क्या आपके त्रिपुरा में, मेरे त्रिपुरा में Y20 की टॉक्स करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? होंगी। क्या आपके त्रिपुरा में, मेरे त्रिपुरा में Y20 की टॉक्स करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? क्या युवाओं के बीच में लाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में? क्या युवाओं को उसका भागीदार बनाना चाहिए? क्या NYKS, NSS, NCC, स्काउट एंड गाइड्स खिलाड़ियों को और बाकी विद्यार्थियों को इसका हिस्सा बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम Y20 टॉक्स एंड Y टॉक्स और Y वॉक, हम दोनों ही आपके हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में आकर करवाएंगे, ताकि युवाओं की बात को भी, जो दुनिया भर के लोग, दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश जिसका G20 का ये ग्रुप है, ये समूह है, उनके जब बड़े नेता सितंबर महीने में मिलेंगे, तब हम देश भर के युवा क्या सोचते हैं, हम उनकी सोच का एक डॉक्यूमेंट बनाकर हम उनको देने का प्रयास करेंगे कि जहां दुनिया के युवा क्या सोचते हैं और मेरे भारत का युवा दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचता है, हम उसको भी आगे देंगे।
जैसा मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रदूषण मुक्त या क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो COP21 में और COP26 में भारत ने नेतृत्व देने का काम किया है। और नेतृत्व किस दिशा में? जब दुनिया के बड़े बड़े देश हट गए, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने बनवाया। जो 2030 का लक्ष्य था सोलर पावर जनरेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड और सोलर का, वो हमने 2030 नहीं 9 साल पहले भारत ने 2021 में ही पूरा करने का काम किया, जो दुनिया का कोई। সুন্দর দিনে যুব দিবস আমরা গতকাল পালন করেছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বামীজিকে অনুসরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমি চেয়েছিলাম বেলুর মঠে এসে সেখানে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে। বেলুর মঠের সন্ন্যাসীরা গুরুদেবরা মহারিষরা আমাকে বললেন যে তোমার জন্ম হয়েছে মানুষকে পালন করার জন্য, মানুষকে সেবা প্রদান করার জন্য, সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেখানে স্বামীজিকে স্মরণ করছেন। আমাদের যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তর আমরা স্বামীজিকে স্মরণ করে আগামী দিনে এই যে আমাদের ভিশন যে 2047 আমাদের দেশ কেমন হবে, আমাদের দেশের যুবকরা কি ভূমিকা পালন করবে, সেই জিনিসটাই আজকে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আমি নেহেরু যুব কেন্দ্রকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। তারা এই কর্মসূচি পালন করেছে এবং যারা যুবক ভাইয়েরা আমার এখানে এসছেন, বোনেরা এসছেন, আমি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান জানাবো যে আপনারা আগামী দিনে একটা ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন, যাতে আমরা একটা সামাজিকভাবে এই রাজ্যকে আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে পারি। মোদিজি যেটা বলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস, এই নীতিতে চলেই আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এতে করে যুবকদের একটা বিশাল ভূমিকা থাকবে আগামী দিনে। কারণ ভারতবর্ষ হচ্ছে যুবকদের দেশ। 65 to 66% পপুলেশন আমাদের রেশিও হচ্ছে যুবক, যেটা আগামী দিনে বিশ্বের অন্য সমস্ত দেশকে দিশা দেখাবে যুব শক্তির দিক থেকে, হিউম্যান রিসোর্সের দিক থেকে, মানব সম্পদের দিক থেকে। এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমাদের এই যে 2047 যে আমাদের রোড ম্যাপ, সেই রোড ম্যাপ আমাদের তৈরি করা হয়েছে এবং এতে করে আমাদের যুবকদের একটা বিশাল ভূমিকা নিতে হবে। এই কোটি কথা বলে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে, অনুরাগ সিং ঠাকুরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনার ব্যস্ততম সময় থেকে আমাকে এয়ারপোর্টে নেমে বলছিলেন যে আমি বিগত 4 দিন ঘুমোতে পারিনি। এয়ারপোর্টে গতকাল কলকাতা এয়ারপোর্টে থেকে ঘুমাতে হয়েছে। কর্ণাটক থেকে, ব্যাঙ্গালোর থেকে এসছেন যুব দিবস পালন করে, সারা দেশে ট্রাভেল করছেন, মানুষের জন্য করার মানসিকতা নিয়ে বেরিয়েছেন। যেমন স্বামীজি বেরিয়েছিলেন সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে হিন্দু ধর্ম প্রচার করার জন্য। আজকে স্বামীজি নেই, কিন্তু হিন্দুত্ব নিয়ে, হিন্দু ধর্ম নিয়ে আজকে সারা বিশ্বে যোগা নিয়ে, বেদান্তা নিয়ে যেভাবে আলোচিত হচ্ছে, বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে একটা উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে মোদিজির নেতৃত্বে। আগামী দিনেও আমাদের যুবদের সেই জিনিসটাই মাথায় রেখে করতে হবে। আমি সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। নিয়ে যাচ্ছে এবং স্বামীজি যেটা বলেছিলেন, এভার অ্যারাইজ অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ অ্যাচিভড। উঠো, জাগো, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছো না ততক্ষণ তুমি ক্ষান্ত হইও না। আজকের এই যুব সমাজের কাছে একজন যুব দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে, মাননীয় মন্ত্রীও যুব দপ্তরকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, আমাদের এটাই বার্তা থাকবে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারছি না, আমরা কোনোদিন যেন ক্ষান্ত না হই। চলতে গেলে, চলার পথে, জীবনে, পরিবারে, ব্যবসায়, প্রতিটা ক্ষেত্রে ঘাত প্রতিঘাত আসবে, চ্যালেঞ্জেস আসবে। বীর সেই হয় যে চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। বাধা বিপত্তি আসবে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, সাহস দিয়ে বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে চলারই নাম জীবন। এবং জয় তারই হবে যে সমস্ত কিছু চলার পথে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, লক্ষ্যমাত্রাকে ঠিক রেখে। স্বামীজি সেই জিনিসটাই চেয়েছিলেন। আজকে তাই স্বামীজি নরেন্দ্রনাথ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ হিসাবে পরিণত হয়েছিলেন। পারিবারিক প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও যখন পিতা মারা যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে গিয়ে যখন বললেন যে গুরুজি, আমার বাবা মারা গেছেন, আমার পরিবারে অনটন চলছে, আমি কষ্টে রয়েছি, আমাকে দিশা দেখাও। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বললেন, মা কালীর কাছে গিয়ে ধ্যান করো,
তুমি তোমার উত্তর পেয়ে যাবে। তোমার কি চাই মা কালীর কাছে গিয়ে সেখানে চেয়ে নাও। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা শুনে স্বামীজি মা কালীর ধ্যানে যখন মগ্ন হলেন, নিজের জন্য কিছু চাইতে পারলেন না। উনি এসে বললেন যে আমি নিজের জন্য কিছু চাইতে পারিনি, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার থেকে আরো অনেক কষ্টে পৃথিবীতে মানুষ রয়েছে, তাদের জন্য কিছু করা দরকার। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আমি জানি তোমার জন্ম পৃথিবীতে পরোপকারের জন্য হয়েছে, মানুষের জন্য হয়েছে, নিজের জন্য তুমি কোনোদিন কিছু চাইতে পারবে না। এবং সেখান থেকেই মানব ধর্ম পালন করার জন্য সেই স্বামীজি মানুষের কাছে উদার্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন যে মানব ধর্ম পালন করতে হবে। সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। আমার সেই জিনিসটাই মাথায় রেখে উনি বেরিয়ে পড়লেন। একদিকে হিন্দু ধর্ম প্রচার শিকাগোতে গিয়ে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে ব্রহ্মচর্য পালন করে আজকে ভারতবর্ষের শিকাগো, পৃথিবীর আমেরিকার শিকাগো শহরে গিয়ে মাই ডিয়ার সিস্টার্স এন্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা এই বক্তব্য রেখে আজকে স্বামীজি ইউথ আইকন হিসাবে পৃথিবীতে তার পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সুতরাং 2047 মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন ভারত সরকারের, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদিজির যে ক্যাবিনেটের যশস্বী আমাদের যুব বিষয়ক মন্ত্রী, যুব আইকন অনুরাগ ঠাকুরজি, রাজ্যের মাননীয় যুব বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, অন্তরাদি এবং সুবিকাশ দেববর্মা থেকে শুরু করে যারা ডিগনিটরিজ, জবা চক্রবর্তী ডিগনিটরিজরা রয়েছেন, এবং আমার সামনে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত দেশের ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে নির্মাণ করার যারা রয়েছেন এবং অনেক গুণীজনরা রয়েছেন, দীপা কর্মকার রয়েছেন, পাশাপাশি আমাদের দীপা কর্মকারের যিনি ট্রেনার নন্দীবাবু রয়েছেন, আমার সাংবাদিক বন্ধুরা সবাইকে শুভ সকাল। আমরা আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথা শুনতে এসেছি। গতকালকে আমরা গোটা দুনিয়া যাকে মানছেন, এখন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যুব দিবস হিসেবে আমরা উদযাপন করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ভারতবর্ষকে যদি জানতে হয় বিবেকানন্দকে জানতে হবে। আজকে শুধু ভারতবর্ষের যুবক নয়, গোটা পৃথিবীর যুবকরা আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করছেন, অনুকরণ করছেন, যিনি খুব কম বয়সে ভারতবর্ষকে এবং সনাতনকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন সমস্ত দায়ভার। তাকে প্রকৃত যদি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যাই তাহলে ভারতবর্ষ নির্মাণে 2047-এ যে স্বপ্ন আমরা দেখছি মাননীয় মোদিজির নেতৃত্বে, সেই স্বপ্ন এই সভাগারে আমরা যারা যুবকরা রয়েছে সে সবার স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একসঙ্গে দেখছেন। যুবক মানে হচ্ছে তেজ, যুবক হচ্ছে ঊর্জা, যুবক হচ্ছে শক্তি, যুবক হচ্ছে এক বন্যার মতো, এক প্লাবনের মতো এক প্রবাহ। এবং সকালবেলা যখন সূর্য রশ্মি উদ্ভাসিত হয়, সেই উদ্ভাসিত যে শক্তি, সেই শক্তিটা হচ্ছে যুব শক্তি। আর 2047 সালে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নির্মাণ করতে গেলে আমাদের যুবকরা রয়েছে, সেই পরিপূর্ণ শক্তি যুবকদের মধ্যে রয়েছে। এই যুবকরাই ভারতবর্ষ